Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Hurmatli cemaat, yaratan Allah Teala'nın takdiri, bunaki 79 yaş miladi 82 yaşga git barata kitiriyimenen onu tavavuzda uzatıltağız. Bugün bunaki akıtlı safarı barınızlar bilesizler, Allah'ın takdirine biz Müslüman adamız. Lillahi ma a'ta ve lillahi ma akat ve kullu şeyin indehu bi ecelin musamma. Yaratan Allah verdi, yaratan Allah aldı. Her bir nerse Allah'ın aldığında özü çenilgen yazılgan. Kullu nefsin daikatul maut, adam balası dünyaya gelgenden gün sözsüz ölümden damın tartat. Erteliği geçpi, maten nas hatta enbiya. Siz bize mes peygamberler dünyadan ötken şundan ulan Kırgızistan Müslümanlar Din Başkarması'nın atından, Ceke özünden atından, orada eken iyi güneşine, yakınlarına, bala çakalarına, çimdirekten gönül aytağız, gayrat kılınızlar, sabır kılınızlar, Allah Teala'dan sevap ümit kılınızlar. Emi adam balası olgandan keyin sözsüz adam balasının çoğu yaşayıp, çoğu yaşagandan keyin ıldıyo da sözleri olup kalat. İnsandık bolup sizlerde bir kapağı koygan bolsa, anda barınızlar geçirip koyunuzlar, barınızlar geçirdinizler mi? Geçirdik. Udkuru mahasina mautakum, Peygamber oz aytat, ötken adamların ardın jakşı gana işlerin jakşı gana sapatlarını aytkıla deyip. Antkeni biz Müslüman Müslümanlar adam balası kata ger, emi sözsüz bir öden bir nese alıp yaşaydı eken, bir öden bir nese verip yaşaydı eken, alasa verese şeriatımızda akıtı sapardı, tatıktı, taza uzatı maksatında kepildeki alu meselesi var. Şuna kuda kalasa mınaki bir öden alasası olsa, bir öden beresesi olsa, oğlu çıngızga çıngız verir. Kimdin atamdan alasası bolsa menden algıla. Kimdin atamdan alasası bolsa menden algıla. Kimdin atamdan alasası bolsa menden algıla. Beresesi olsa da çıngızga beresler, önünüzde demez. Allah razı olsun, saptarı tegiz alınıza. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amin. Allah. Мастер, что там делаешь? Подпол. Damaylı, damatın, damaylı.
Çolpanday balgam gözümden çorumlara Kaysadayım bulsa da Boşama sırmaya durulan silahı Asını meydana dandıra O vatan dürüşümü Gel atam Aylan ay canları Her yanına gitti Ankara'ı düştü kalır. Мында ойлоп көрсөм, канча артисттердин багына чыккан бул адам. Сүймөнкул Чокморовду тапкан. Андан кийин Орозбек Кутманалиевди башкача жагын көрсөткөн. Кайсы актер болбосун, бул ушунчалык артисттердин деңгээлин көтөргөн да. Анан бизде артисттердин арасында мындай деген сөз бар болчу. Шамшиевдин киносуна түшкөнү бул институт бүтүргөн же академияны бүтүргөнгө тетелеп. Чынында эле бул чоң режиссер болбостон дагы бул педагог дагы болчу. Артистер менен иштеши, кинону кандай тартыш, ушул кишиден көп нерселерди мен үйрөнгөнмүн да. Бул кишинин дагы мындай сапаты бул кино даяр болду. Бир гана тартуу калды деген нерсеси бул кинону тартканга чейин баарын даярдап туруп, бүт артисттерди тандоосу, актерский ансамбльди тандоосу, мына ушул жагынан бул өтө улуу, аябай бийик профессионалдуу режиссер болчу. Bulbul uçsa tal kalat, bul dünyada kim kalat? Ördek uçsa göl kalat, ölbey tiriu kim kalat deydi. Oşol özünün yaşoosunda adam bul jarık dünyaga, bul bugünkü zamanda eline birdeme kaldırdı degen har bir adamdın oyuna geledi. Oşunday adamdardın biri iz kaldırgan, özünчө tarih kaldırgan. Kino искусство тармагында, маданият тармагында ушундай чоң бир из калтырган инсандарыбыздын бири бүгүн мына ушу коштошуп турабыз. Болот Төлөнбаевич Шамшиев. Ар бир адам ошол жасаган иштерине эл баалап, эл кадырлап, эл баасын берип убагында ошондой болду. Аттең бирок акыркы bir топ вакытка Болот Төлөнбаевичтин акыркы бир убактыларын жакшы пайдалана албай калдык деп ойлойм да. Урматтуу Шамшиев Болотбек Төлөнбаевичти акыркы сапарга узатуу зыйнатынын катышуучулары. Биз заманыбыздын чыган уулу, жаркын инсан, кыргыз кино кереметинин негиздөөчүлөрүнүн бири, белгилүү кинорежиссер, СССРдин эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Шамшиев Болотбек Төлөнбаевичти акыркы сапарга узатуу зыйнатына чогулуп турабыз. Шамшиев Болотбек Төлөнбаевич 1941 жылы 12 январда Фрунзе шаарында белгилүү акын, жазуучу жана журналист Төлөн Шамшиевдин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Орто мектепти аяктагандан кийин 1959 жылы Москвадагы бүткүл союздук кинематография институтуна тапшырган. 1964 жылы аталган окуу жайын бүтүрүп жатып, өзүнүн дипломдук ишин даярдап,
манасчы илимий популярдуу тасманы ийгиликтүү чыгарат. Анда улуу манасчы Саякбай Каралаевдин Манас айтуудагы өзгөчөлүктөрү Алпого арзып 1965 жылы Манасчы фильми Германиянын Оберхаузен шаарында өткөн эл аралык кинофестивальда гран-прини алган. 2005-2008 жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси катары кызмат кылып, өлкөнүн өнүгүүсүнө салымын кошкон. 1990 жылдары Салам Алик киностудиясын түзүп, улуттук оюндарга мелдештин жайылуусуна көп күч жумшаган. 1996 жылы азыркы Көкбөр оюнунун биринчи эрежелерин иштеп чыккан. Манас эпосунун 1000 жылдык мааракеси белгиленгенде 95 жылдагы эсте калаарлык күндөрдө көргөн абдан чоң театралаштырылган оюндун башкы режиссеру болгон. Белгилүү кинорежиссер Болот Төлөнөз талыкпаган эмгектеринин арты менен көптөгөн сыйлыктардын ээси болгон. 1969 жылы Кыргыз СССРинин Ленин комсомол сыйлыгы, 1975 жылы Кыргыз СССРинин эл артисти, 1977 жылы СССРдин мамлекеттик сыйлыгы, 1997 жылы 3-чү даражадагы Манас ордени, 2006 жылы 2-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Кыргызстандын маданияты, чыгармачыл интеллигенциясы, жалпы эле Кыргызстандын эли кыргыз журтуна гана эмес, боордос элдерге да кеңири таанымал болгон залкар кинорежиссер Шамшиев Болотбек Төлөнөевичке акыркы сапарга узатуу зыйнатын ачык деп жарыялайм. Сөз Кыргыз Республикасынын президентинин атынан, Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат жетекчиси Эсеналиев Досалы Акбарлевичке берилет. Урматтуу замандаштар, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун залкар режиссер Болот Төлөнөевич Шамшиевдин мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына байланыштуу көңүл айтуу кайрылуусу менен тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу мекендештерим, бүгүн СССРдин эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын ээси, залкар режиссер Болот Шамшиевди тойлук сапарга узатып жатабыз. Ал керемет кино тасмаларды тартып, Советтер Союзунда гана эмес, эл аралык деңгээлде таанылды. Болот Шамшиевдин чыгармалары кыргыз киносунун кереметин түзгөн өзгөчө бир доордун ажырагыс бөлүгү болуп, Болот Шамшиевдин режиссерлук таланты улуу жазуучу Чыңгыз Айтбатовдун чыгармалары аркылуу толук ачылып, ал 20-кылымдын кино классиктеринин бири болуп калды. Болот агабыз кыргыз тарыхын, айрыкча Манас эпосун терең изилдөө үчүн олуттуу иштерди аткарды. Ал Манас эпосуна жөн гана эпикалык чыгарма эмес, биздин дүйнө таанымыбыздын уңгусу, ыйык феномендик катары мамиле кылды. Биринчи тарткан илимий популяр тасмасы Манас темасына арналды. Бул фильм Германияда өткөн эл аралык кинофестивальда баш байгени алган. Ал эми 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдык мааракеси белгиленгенде масштабтуу чоң театрлаштырган оюндун башкы режиссеру болгон. Болот Шамшиев залкар режиссер гана эмес, көптөгөн актерлордун талантын, алардын ички дараметин ачкан көрөгөч жетекчи болгон. Ал Сабира Күмүшалиеваны театрдан киного алып келген. Сүймөкүл Чокморовдун актерлук улуу талантын ачкан. Советбек Жумадуловду, Орозбек Кутманалиевди кино дүйнөсүнө тартып, чоң кино жылдыздарына айландырды. Болот Шамшиев мамлекеттик жана коомдук ишмер катарында үзүлүү эмгек өтөдү. Жогорку кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Туризм жана спорт агенттигинин директору болуп, элчилик кызматтарын да аркалады. Ал өмүрүнүн соңку жылдары бир нече сценарийлерди, 10дон ашык кино долбоорлорду, 3 чоң китепти жазды. Жакында эле мени менен жолугушууга болуп, өзүнүн жаңы идеялары менен тааныштырды эле. Чыгармачылык пландары арбын болчу. Мамлекет тарабынан улуу сүрөткерибиздин эмгеги жогору бааланып, 3-чү, 2-чи даражада Манас ордендеринен сыйланды. Эң негизги сыйлыгы элибиздин терең урматына татыды. Болот Шамшиев бул дүйнөдөн кетсе да, ал жасаган эмгектери менен өзүндө түбөлүк эстелик тургузуп кетти.
Кыргыз өгүн алаңга тааныткан режиссер катары Болот Шамшиевдин жаркын элеси элибиздин эсинде болот. Болот Төлөнүчтүн үй бүлөсүнө, туугандарына, балдарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кош Болот Төлөнүч, кыргыз эли сиздин эмгегиңизди эч убакта эстен чыгарбайт. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торку болсун. Жараткан сизге бейиштен орун берсин. Ардактуу агайын туугандар, кыргыз элинин жыгаан уулу, жестердин эл артисти, айтылуу кыргыз кереметин жараткан топ башындагы залкар таланттарыбыздын бири Болотбек Шамшиевдин дүйнөдөн кайткандыгы тууралуу суук кабардарды кайгыруу менен кабыл алды. Жогорку Кеңештин жалпы депутаттарынын атынан кадырлуу карыяларыбыздын өкмөтсүз оор топурдан улам кабыргасы кайышып турган үй бүлөсү менен жакын санаалаштарына көңүл айтып, аза кайгыларын тең бөлүшөбүз. Болот Шамшиев биз жолдуу замандаштардын эсинде чыгаан кинорежиссерлор, таланттуу киноактер, киносценарист, Манас жана көпкөрү сиздүү улуттук жана эл аралык деңгээлдеги ири иш-чаралардын көптөгөн уюштуруучусу катары калды. Болот Шамшиев Кыргызстан жаңыдан эгемендикке ээ болгон өткөн кезеңде легендардуу парламенттин депутаты болду. Ал мамлекеттик желек, эл, химия, тил жөнүндөгү мыйзамдардын кабыл алынышына, улуттук валютанын сомдун киргизилишине, кыргыз парламенттин жаңы шартта жаңы нукта өнүгүшүнө өз салымын кошалды. Жаңы кинорежиссердун Караш, Ысык көлдүн Кызыл гүлдөрү, Ак кеме, Эртең жаштарга турналар сындуу фильмдери эл ара кинофестивалдарда ири ийгиликтерге жетишип, айрымдары СССР мамлекеттик сыйлыгына ээ болгон. Болот агабыз улуттук кинонун дүйнөлүк деңгээлде кыргыз керемети деп таанылышына зор салым кошту. Андан тышкары кезинде Самдар ойнушун доосу менен үнсүз түрдө салынган улуттук көкбөрү оюнун кайра жандандыруу, аймактык командаларды түзүү, оюндун заманбап эрежелерин иштеп чыгуу эмилгесинин башында туруп, аны эл аралык деңгээлде таанытуу аракетинде унута калтырууга болбойт. Ушул тапта көкбөрү оюну дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун өзөгүн түзүп калды десек жаңылышпайбыз. Урматтуу мекендештер, Болот Шамшиев кайсы доордо, кай тармакта, кандай шартта иштебесин, өзүн көп кырдуу талант, такшалган адис, ишбирги адам катары аброй тапкан. Замандаштары анын өз элине өзөгөн эмгегин ар дайым эстеп, маркумдун жаркын элесин жүрөк түкпүрүндө бекем сактай тургандыгына терең ишенебиз. Кошуңуз Болот ага, кош болуңуз, жаткан жериңиз жайлуу болсун, топурагыңыз торку болсун. Сөз Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Боронов Кубатбек Алчиевичке берилет. Урматтуу Болот Шамшиев агабызды акыркы сапарга узатуу жыйнатынын башчылары, урматтуу агайын туугандар, урматтуу кыргыз киносунун көргөндөрү. Бүгүн СССРдин эл артисти, Манас орденинин ээси, легендардуу парламенттин депутаты, атактуу режиссер жана сценарист, эл күткөн кинолордун ээси Болот Шамшиев агабызды акыркы сапарга узатып жатабыз. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазы Мухаммедкалый Дүйшөкеевичтин жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан үй бүлөсүнө, туугандарына аза кайгыңыздарды тең бөлүшүп, баарыңыздарга терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жараткан туягы бүтүн тулпар, канаты бүтүн шулкар болбой турбайбы. Кайраттыңыздар. Урматтуу замандаштар, ажал улук. Ал алдыбызга келгенде артыбызга кандай эз калтырганыбыз ойго түшөт. Саякбай Каралаев, Турдак Русубалиев, Чыңгыз Айтматовдун доорунда жашап, Болот Шамшиев агабыз бизге эмнелерди калтырып кетти. Болот Шамшиев агабыз кыргыз киносунун кереметин калтырып кетти. Жумурай журт,
көркем тасмадан реалдуулукта ажырата албагандай кинолорду тартып кетти. Орозкулдун оролун аткарган Орозбек Кутманалиевди көчөдө көрмөгүчтөр урушканга чейин алып барган ак кемени калтырып кетти. Сүлүк кара деп күрпүлдөп агып жаткан сууга агып кеткен атына камырыгы түтөп, көзүнө жалын чачырап турган Сүйүнбай Кулчокморовду кыргыз менен казак элинин сүймөнчүлүктүү артисине айландырып кетти. Байзак тууралында Сөбөтбек Жумадылов аткарган Ысык көлдүн кызгылдактарын көптөрдүн жүрөгүнө сіңирип кетти. Өрүзүндан фильм менен коомуздагы кылмыштуу топтун жүзүн, жашоосун көрсөтүп кетти. Ысык көлдүн кызгылдактары фильми менен Тянь-Шандагы контрабандисттердин бетин ачып кетти. Башкысы 20-жылдын Гомери, Залкар Манасы Саякбай Каралаевди тирүү бойдон көз алдыбызга алтырып кетти. Эрте келген турналар аркылуу балдардын балалык таза дүйнөсү менен согуш мезгилиндеги кийин күндөрдү чагылдырып кетти. Бардык тасмалардын ар бирибиздин жашообузду сыйдырып, кадимки кыргыздын турмушун тартып кетти. Болот Шамшиев жаш таланттардын өсүү өнүгүүсүнө, актерлдук таланттардын курчушуна чоң түрткү болуп, көптөгөн таланттарды атактуу кылып кетти. Урматтуу бекендештер, кыргыз кыйрында турган турпакты акыл сөөлөтү менен элге арка бел болор, демөөр тутар аксакалдарыбыздын катарында Болот Шамшиев барандуу орунду ээлеп турчу. Бүгүн аянт толтура киши узатууга келип жаткандыгы баарыбыздын Болот Шамшиев агабызга көрсөткөн урмат сыйыбыз деп эсептейм. Ардактуу Болот ага, сиздин кыргыз фильмине кошкон салымыңыз алтын фонддо түбөлүккө сакталып калат. Сизден айрылуу жалпы журтубуз үчүн оорду чоң жоготуу. Кош болуңуз, кадырлуу Болот ага. Сиздин байсалдуу өмүрүңүз адамдарга жасаган жылуулар менен сиздин жакын элесиңиз баарыбыздын жүрөгүбүздө ар дайым сакталат. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Жараткан өз бейиштен жай берсин. Сөз Қазақстан Республикасының уақытлы шенімді өкілі Сыздықов Асхат Рустемовичке беріледі. Құрметті қырғызстандықтар, бүгін үлкен қайғы, бүгін соңғы сапар жолына ұлы тұлға тек қана Қырғызстанда емес, кезіндегі Совет дәуірінің кезіндегі барлық біздіктерімізге. Сол себептен бүгін рұқсат етіңізде Қазақстан Республикасының президентінің көңіл сөзін, Қасым-Жомарт Тоқаевтың көңіл сөзін жеткізуге. Семье Булата Шамшиева выражаю глубокие соболезнования по поводу кончины выдающегося кыргызского режиссера Булата Шамшиева. Болот Туленович оставил неизгладимый след в мировом киноискусстве. Он внес огромный вклад в укрепление дружбы между нашими народами. Его экранизации произведений классиков казахской литературы и драматургии стали общим культурным достоянием народов Казахстана и Кыргызстана. Имя Болота Шамшиева навсегда сохранится в нашей благодарной памяти. Марқұмның аруағы иманды болсын. Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев. Алла тағала осы сөздердің бәрін Алла құлағына жеткізіп, ағамыздың жолы жәннатқа барсын, топырағы торқа болсын, иманды болсын. Скорбим, потому что от нас ушел выдающийся талант. Выдающийся талант, который своим творчеством очаровал сердца людей не только в Кыргызстане, но и в России, в Советском Союзе, во всем мире. Это человек, который не только был талантлив, но он был именно человечен. Еще недавно мы обсуждали совместные планы по дальнейшему развитию творчества, воплощению в жизнь. И сегодня мы уже прощаемся с ним. Позвольте мне зачитать приветствие, послание скорби от председателя Союза кинематографистов Российской Федерации Тупова.
Сергеевича. Союз кинематографистов России выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам кинематографистов в связи с кончиной народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, режиссера и сценариста Болотбека Таленовича Шамшиева. Болот Шамшиев, несомненно, является классиком не только киргизского и советского кино, но и мировой культуры. Болот Шамшиев – замечательный режиссер, создатель незабываемых фильмов, экранизаций произведений Чингиза Айтматова, «Белый пароход», «Ранние журавли», «Восхождение на Фудзияму» и другие. Его творчество наполнено национальной памятью, подлинным гуманизмом и художественностью. Мы будем помнить нашего друга и коллегу Болота Шамшиева. Скорбим вместе с вами. Хош Таланус Болотбек Таленович. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Енді бауыр қырғыз халқының қайғысына біз ортақпыз. Қазақ халқының атынан, Қазақстан киногерлердің атынан шын жүректен қатты қайғырып, көңіл айтамын. Енді Қазақстан мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлованың жедел хатын оқуға рұқсат етіңіз. Қырғыз Республикасының мәдениет, ақпарат және туризм министрі Жаманқұловқа, КСРО мемлекеттік сыйлығының иегері, КСРО халық әртісі, кинорежиссер Болот Шамшиевтің туыстары мен ет жақындарына жеделхат. КСРО мемлекеттік сыйлығының иегері, халықтар достығы орденінің, Манас орденінің иегері Болот Шамшиевтің қайтыс болуына байланысты туыстары мен ет жақындарына қайғырып көңіл айтамын. Болот ағамыз қазақ пен қырғызға ортақ тұлға еді. Саналы ғұмырын кино өндірісінің өркендеуіне арнаған сандақтың артында адамдар арасында махаббат жаңғырығы, Фудзиямадағы кездесу, Қараш-Қараш оқиғасы, Ыстықкөлдің ал қызыл гүлдері, Ақ кеме, Қасқырдың апаны, Манасшы, Шоқан сынды шоқтығы биік туындылары қалды. Өнері мен өмірі қатар өрілген ағамыздың мол мұрасымен әлі талай буын тәрбиеленіп шығарына кәміл сенемін. Ағамыздың жатқан жері жарық, топырағы торқа болып, нұры пейіште шалқығай. Құрметпен Қазақстан мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова. Осы хатқа қосымша тағы екі хатты алып келдім. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм ұлттық киностудиясының президенті Арман Асеновтың атынан және Қазақстан киногерлер одағының төрағасы Ермек Тұрсыновтың атынан екі жеделхатты жеткізіп келдім. Шыққан комсомольский правдада кішкене чөншіп, өзінше бір қыжалақ жүрді деп. Бір жағынан бұға Қырғыз елінің жүрегінде сақталып, ел үшін атқарған іштері кейінгі келешек буынға үлгі болып қала береді. Урматтуу Болот Төлөнович, жаратқан арқы дүниеден бейішіңізді беріп, ыйманыңызды саламат қылсын. Учурдан пайдаланып Болот Төлөновичтің үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, азасын тең бөлүшөбүз. Көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Шамшиев Болот Төлөновичтин акыркы сапарга узатуу зыйнатын жабык деп жарыялайм.
وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Men istegenim şu 2 günden beri ukta albay gözümden büt şu Şamşeев менен жашаган турмушум şu gözümden ötüp baratat. Баары эле эстегеним ушу жакшылык эле экен. Эч бир жамандык жок да. Эч бир жамандык жок. Капалык деле жок. Анткени мен ал киши аябай улук, даңктуу, гений киши да. А генийлерде Кудай генийликти берсе, бирди бербейт окшойт. Ошондуктан ал экинчи жагы аны көңүл бурбаш керек деп ойлойм. Эч качан көңүл бурбаш керек. Биринчиден ал чын эле гений киши болгон. Шамшиев ал кичинекей баладай да болот бир убакта. Же ушундай картайган аксакалдай болуп насаат берип ошондой болчу. Ал киши менен жашаган аябай кызыктуу болчу. Ошондуктан мен аябай суктанам. Ак кеменин тартып калганбыз. Эже эстеп калдым. Ак кеменин үзүндүсүн. Ошо ак кеменин тартып сценарий жазып атканда Чыңгыз Төрөкулович экөө биринчи сценарий жазып атканда Шамшиев жазып чыкканда тиги кыргызча мен ал убакта ар бир ырчылардын үнүн ылпырдачымын да өзүм. Момушева, анан Мынжылкыев деп 6-күнү деп же бир убакта Момушева болуп ырдачымын да. Анан кийин айтурган сен ошол сценарийде давай тиги балага радио болуп берейинби деп сен радио болуп бересиң, ал радиону мынтип койгон болот, а сен бир убакта Момушева болосуң, тигиндей болосуң деп сценарийде ошондой болгон башында. Анан Чыңгыз Төрөкулович аны окуп болуп, ал убакта Совет убагында баягы индияча кино аябай мода болгон да, айылдарда бүт индияча болуп. Анан кийин жок, айтурган мен коноктордо болгондо да индияча ырдап калчумун да. Анан кийин айтурган индияча ырдасынчы. А тиги ырды Кутманалиев ырдап, айтурган индияча ырдасын деп бир убакта эле съемка болор 2-3 күндүн астында эле индияча кылып койсо болот. Ой, мен кантип ырдайм, индияча калып эле бия деп жүрдүм эле, а сөздөрүн билбейм десем, жок, сөздөрүн табабыз деп радиодон баягы пленкабы илгери момундай кассета болгон эмес да, момундай бобина дейбиз. Ошондой алып келип алып коюп берип атышат. Анан кийин ар бирин кыска кылып эле жазып атабыз. Эмнени уккан болсок ошону жазып атабыз. Ошону жазып, ошону жаттап, анан кийин ошол эпизодду, индияча ырдаган эпизодду кийин тартканбыз. Ошону тартканда мен ыйлап атам. Фестиваль болду. Международный фестиваль эл аралык Ташкент, Өзбекстанда. Аякта бүт индустар келет да.
Анан баягы индустар келип Радж Капур дегени баш болуп келет атпайбы, индустардын эң чоң режиссер артист. Анан турабыз Шыңгыз Айтматович, Шамшиевдер болуп. Анан Радж Капур мен жакка карап эле бирдеке деп атат. Мен титиреп калтырып атам. Мына силер мени индиячы ырдаттырып, мына азыр индустар мага карап атат. Мен аякта эмнени жаттап алганымды билбейм, кайсы кантип сүйлөгөндү билбейм. Эми мени уят кылат деп титиреп олтурсам, Шыңгыз Торокулович айтат, болот да айтат. Ай, сен кино, калп эле кино ойнодуң. Сен ырчы эмессиң. Так что капача ырдап, туура эмес ырдап койсоң деле эчтеке эмес. Десе деле болбой. Анан Радж Капур келип Шамшиев менен учурап, фильмиңиз жакшы болупту, куттуктайм деп анан келип бул актриса ырдады, индиячырды же атайын ырчын алып келип ырдаттыңарбы десе. Мен ал бирдеке айтканча эле мен ырдадым. Ай, жок, биринчи Шамшиев айтты, эмне болуп кетти? Эмне болду десе. Шундай грамотный туура ырдаган десе, мен ырдагам деп секирип чыктым. Анан кийин менин колумду ал киши өбүп, анан мага мынтип карап, арык болчу мында анда. Мага мынтип карап, кичине семирсең, мен сени киного тартам деп коюп кетти. Ошентип Шамшиев айтып калды, мына эмне эле ыйлап эле жүрдүң эле. Карачы мына эни жакшы ырдады деп сени мактады деп. Ушундай бир окуя болгон ортобузда. Ошондуктан эми азыр ушинтип кырсык болуп Шамшиевди жоготуп атабыз. Мен айтарым, мен эмне дейт эле орусча, не жалею деген, что я с ним аны менен 25 жыл жашадым, анын кинолорунда тартылдым. Ал киши менин мугалимим, ал киши менин профессорум болду. Кутманалиев айткандай, Шамшиевдин киносуна тартылганда университетти бүтүп келгендей болобуз. Башка кинолорго тартылганда санаторийде эс алган болобуз деп айткандай, биз бүт артисттер, Шамшиевдин киносуна тартылган артисттер ошол Шамшиевдин киносунан диплом алдык десек болот. Анткени ал киши профессор, академик атка татыктуу киши да, талант. Ошондуктан ал таланттуу гений кишинин аялы болгон үчүн суктанам. Ал кишинен жакшынакай 2 балабыз бар. Ошону суктанам. Орустар айткандай, самые лучшие наши творчества — это наши дети, Чыңгыз менен Сүйтай деп. Поэтому барган жери жайлуу болсун, жаткан жери жайлуу болсун, барган жери жаннат болсун дегендей. Я думаю, что ал киши эч качан унутулбайт, ал кишинин кинолору эч качан унутулбайт. Кыргыз эли дайыма эстеп турат.
Konuştun ya kıyladın ağay, komuz bir kılın tırmadın ağay. Karaş